بغداد کے قدیم بازاروں سے دور، جہاں کارواں رکتے اور مسافر قیام کرتے، ایک تھکا ہارا شخص چلتا جا رہا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا اور وہ کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی جان راہ۔ سلیم ایک دور دراز گاؤں سے بغداد کی طرف قسمت آزمانے نکلا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح روزی کمائے اور اپنے گھر والوں کی مدد کرے، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور ہر جگہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سورج اپنی تپش برسا رہا تھا اور سلیم کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اچانک اسے ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے سے پتھر سے بنی ہوئی ایک چکی نظر آئی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یہ چکی دور سے کسی عام چکی کی طرح لگتی تھی، مگر قریب جانے پر سلیم نے دیکھا کہ اس کے گردونوا میں عجیب سا سکون تھا۔ نہ کوئی شور، نہ ہجوم، بس چکی کی مسلسل گردش کی آواز۔ سلیم نے خود سے کہا، شاید یہاں کچھ کھانے کو مل جائے، شاید قسمت کا دروازہ یہاں کھلے، اور وہ چکی کی طرف بڑھنے لگا۔ سلیم تھکے قدموں کے ساتھ چکی کے قریب پہنچا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، مگر امید کی کرن اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چکی کے دروازے پر پہنچا، اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سلیم نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چکی کے پتھر گھما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ محنت کے نشانوں سے بھرے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ میں ایک مسافر ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ سلیم نے عاجزی سے کہا۔ بوڑھے نے چند لمحے سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، یہاں تمہیں کھانے کو ملے گا، مگر اس کا ایک اصول ہے، اس چکی پر بغیر محنت کے کوئی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم واقعی کچھ چاہتے ہو تو چکی چلانے میں میری مدد کرو۔ سلیم حیران ہوا، میں تو صرف کھانے کے لیے آیا تھا اور یہ شخص مجھے کام پر لگا رہا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ مجبورنہ اس نے بوڑھے کی بات مان لی اور چکی کے پہیے کو دھکیلنے لگا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ چکی کے پتھر پر پڑے، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے چکی کا پہیا بہت بھاری نہیں بلکہ ہلکا ہو رہا ہو۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا قسمت واقعی محنت سے بدلتی ہے یا یہ سب محض ایک فریب ہے؟ سلیم نے چکی کے پہیے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ گھمانے لگا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ پہیا بہت بھاری ہے، مگر جیسے جیسے وہ چلانے میں مہارت حاصل کرتا گیا، اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے ہاتھ اس وزن کے عادی ہو رہے ہیں۔ بوڑھا شخص ایک طرف بیٹھ کر سلیم کو کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مسکرا کر کہا، دیکھو، کام آسان ہو گیا ہے نا؟ سلیم نے حیرت سے کہا، ہاں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، یہی زندگی کا اصول ہے بیٹا، پہلے ہر چیز مشکل لگتی ہے، مگر جب تم اسے صبر اور محنت سے کرتے ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ سلیم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، لیکن میں تو بس کھانے کے لیے آیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے چکی چلانی پڑے گی۔ بوڑھے نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہ دنیا بھی ایک چکی کی طرح ہے سلیم، اگر تم کھانے کی امید رکھتے ہو تو پہلے محنت کرنی ہوگی۔ جو لوگ کام سے بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ سلیم نے سوچا کہ شاید بوڑھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کبھی پہلے کسی کام کو دل سے نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ ہر جگہ ناکام ہو رہا تھا۔ اب وہ چکی چلا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی قسمت کا پہیا بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہو۔ سلیم چکی چلاتے چلاتے گہرے خیالات میں ڈوب چکا تھا۔ بوڑھے کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہی وہ راز تھا جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا، محنت اور صبر۔ چکی کے پہیے کے مسلسل گھومنے کی آواز ماحول میں ایک عجب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ بوڑھا شخص خاموشی سے سلیم کو دیکھ رہا تھا۔
कुछ देर बाद इसने कहा, बस करो, अब तुम्हें कुछ मिलने वाला है। सलीम हैरान होकर रुका और बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े ने चुकी के नीचे से एक थैला निकाला और सलीम के हाथ में थमा दिया। ये लो, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है। सलीम ने थैला खोला और हैरत ज़दा रह गया। थैले में न सिर्फ गर्म रोटियां थीं बल्कि चंद चमकदार सके भी पड़े थे। ये सब मेरा है? सलीम ने बूढ़े से सवाल किया। हाँ बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अगर तुम मेहनत करोगे तो हमेशा खाओगे और अगर मजीद काम करोगे तो और ज्यादा पाओगे। सलीम की आंखों में चमक आ गई। इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई कुछ हासिल कर चुका हो, जैसे किस्मत ने पहली बार इस पर मेहरबानी की हो। मगर उसके दिल में एक सवाल उभरा। वो बूढ़े से बोला, बाबा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आखिर ये चुकी क्या है? ये आम चुकी नहीं लगती, इसमें कोई खास बात है। बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, बेटा, ये चुकी नहीं, ये जिंदगी है। सलीम बूढ़े के अल्फाज सुनकर हैरत में पड़ गया। उसने सवालिया नजरों से बूढ़े की तरफ देखा और पूछा, ये चुकी जिंदगी कैसे हो सकती है? मैं समझा नहीं। बूढ़े ने सुकून से चुकी के पहिए पर हाथ रखा और नरमी से बोला, बेटा, ये चुकी घूमती रहती है, चाहे तुम उसे चला रहे हो या नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही है। कुछ लोग इस चुकी को खुद चिल्लाते हैं, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ देखते रहते हैं और भूखे मर जाते हैं। सलीम ने चुकी की गर्दिश को गौर से देखा और सोच में पड़ गया। बूढ़ा अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जो इस चुकी को मेहनत से चलाता है, इसे रोटी भी मिलती है और दौलत भी। लेकिन जो मेहनत नहीं करता, वो हमेशा दूसरों की तरफ देखता रहता है, खाली हाथ। तुमने आज काम किया, तुम्हें इनाम मिला। अगर तुम मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहो तो तुम्हें कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। सलीम के जहन में एक झमिक्का हुआ। तो क्या इसका मतलब है कि किस्मत हमारे हाथ में होती है? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो सीखते हैं, जो गिरकर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। सलीम ने गहरी सांस ली। आज उसने एक ऐसी हकीकत जान ली थी जो शायद हमेशा उसकी आंखों के सामने थी, मगर वो उसे समझ नहीं पाया था। तो क्या मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं? सलीम ने एतमाद से पूछा। बूढ़े ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज चुकी के साथ साथ अपनी जिंदगी का पहिया भी घुमा दिया है। अगर तुम चाहो तो अपनी तकदीर को खुद लिख सकते हो, मगर शर्त यह है कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी होगी। सलीम के दिल में एक नया जोश पैदा हो गया। वो समझ चुका था कि अगर वो वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा। सलीम के दिल में जैसे एक नई रोशनी जाग उठी थी। वो अब जान चुका था कि किस्मत सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, बल्कि उसे खुद बदलना पड़ता है। वो बूढ़े की बातों पर गौर कर रहा था जब बूढ़े ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेटा, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम यहां से जा सकते हो और फिर किस्मत को कोस सकते हो, या तुम आज से ही मेहनत का सफर शुरू कर सकते हो। सलीम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अब कमजोर और बेबस मुसाफिर नहीं रहा था। वो जान चुका था कि अगर वो मेहनत करेगा तो कभी भूखा नहीं रहेगा। उसने बूढ़े की आंखों में देखा और पुरअज़्म लहजे में कहा, बाबा जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस चिक्की पर काम करना चाहता हूं। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। बूढ़ा खुशी से हंसा और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, ये वो पहला कदम है जो तुम्हें एक कामयाब जिंदगी की तरफ ले जाएगा। सलीम ने चिक्की के पहिए को मजबूती से पकड़ा और दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार वो बोझ महसूस नहीं कर रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ चिक्की नहीं चला रहा,
बल्कि अपनी तकदीर का रुख बदल रहा है। चंद महीने बाद सलीम वही भूखा प्यासा मुसाफिर नहीं रहा था। वो अब चुकी का एक माहिर कारिंदा बन चुका था। उसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि वो खुद अपनी एक चुकी खरीद सकता था। एक दिन जब वो बूढ़े के पास गया तो उसने झुककर उसके हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे वो राज सिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते। आपने मुझे सिखाया कि किस्मत खुद बनाई जाती है। बूढ़े ने सलीम को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने अपनी तकदीर खुद लिखी है। अब दुनिया तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं देखेगी। बस याद रखो, कभी भी चुकी का पहिया रुकने ना देना। सलीम ने अहद किया कि वो कभी सस्ती और मायूसी को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देगा। वो जान चुका था कि मेहनत, दियानत और इस्तिकामत ही हकीकी कामयाबी का राज है। अब वो एक कामयाब आदमी था जो अपनी कहानी दूसरों को सुनाता था ताकि वो भी सीखें कि किस्मत का इम्तिहान सिर्फ उन लोगों को कामयाब करता है जो उसे कबूल करने और इस पर मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करते हैं। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो चुकी का पहिया हमारे लिए कभी नहीं घूमेगा।